मेरा नाम दत्तू सूर्यवंशी, कर्नाटक स्टेट सेक्रेटरी विदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ बहुजन समाज पार्टी का। और आज का जो ये प्रेस मीट है, ये ईशान्य पदवीधर कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट साईनाथ संजू कुमार नागेश्वर मेधा जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट मारचंद्र मुनियप्पा जी और के.बी. वासु जी, जनरल सेक्रेटरी कर्नाटका स्टेट गुलबर्गा जोनल इंचार्ज, उनके आदेश के अनुसार आज का जो पत्रिका जो आज गोष्ठी है ये हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज हम इस पत्रिका के द्वारा आपके द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कोई भी बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा को जुड़े हुए हैं और जो बहुजन समाज पार्टी के और अन्य जो अम्बेडकरिस्ट मूवमेंट को जो मानने वाले हैं, समता और न्याय को जो मानने वाले लोग ग्रेजुएट लोग हैं, वो साईनाथ नागेश्वर मेधा को अपना वोट देकर उनको जिताना बोल के हम उनको विनती करते हैं। और उसके बाद हमारे पार्टी का कैंडिडेट अगर जीत के आएगा तो हमारे हैंडबिल में हमने लिखा है वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको परमानेंट करेंगे, जो 7th पे स्केल है उसको भी जारी पूरा फुल फ्लैश जारी करने का काम करेंगे। और जो नया पेंशन सिस्टम है वो न्यू पेंशन स्कीम उसको छोड़कर जो पुराना जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी लागू करने का काम, और शिक्षा को अच्छा बनाने का काम। और आज जो पूरे कर्नाटक सबको फ्री में शिक्षा मिलेगी, जो गवर्नमेंट फीस फिक्स करेगी उससे बढ़कर जो भी ले रहे हैं उसको रोकने का भी काम हम करेंगे। तो उसके लिए हम विनती करते हैं साईनाथ नागेश्वर मेधा को, सभी हमारे ग्रेजुएट लोग जो संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब के विचारधारा को मानते हैं, जो दादा साहब कांशीराम जी के विचारधारा को मानते हैं, और जो टीपू सुल्तान के विचारधारा को मानते हैं, जो महात्मा बसवेश्वर के विचारधारा को मानते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारधारा को जो मानते हैं, मदर थेरेसा के विचारधारा को जो मानते हैं, जो साहू महाराज के विचारधारा को जो मानते हैं, जो समता न्याय को, ये सभी लोग ग्रेजुएट लोग साईनाथ को वोट देकर उनको जिताएंगे बोल के मैं आशा करता हूं। और एक बार मैं विनती करता हूं कि हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी के.बी. वासु साहब आने वाले थे, लेकिन हम बहुत 1:20 हो रहा है, अब तक उनको हम रास्ता देखे, कुछ उनको प्रॉब्लम आने की वजह से नहीं आए। आप चला लो, मैं और गुलबर्गा से मैं ज्वाइन होता हूं बोले, तो उसके लिए हम आज ये हैंडबिल भी हम रिलीज करे हैं। और एक बार मैं विनती करता हूं कि भाई ईशान्य पदवीधर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी वोटर्स है हमारे ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಸನರಾದಂಥ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನನಗೆ ವಂದನೆಗಳು। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ। ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ। ಹಾಗೂ ಈ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿದ್ದರು MLC ಅವರನ್ನ ಯಾರೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆಂದು ಹಾಗೂ ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಈ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ನನ್ನ ಮತ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ಈ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಜೈ ಭೀಮ್ ಅನ್ನುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜು ಕುಮಾರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಮೇಧಾ, ನಾನು ಬೀದರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೀನಿ। ಈಗಿದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು MLC ಕಡೆದು ಪದವೀಧರರ ಕಡೆದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು BSP ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಕಡೆದು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ವಲಯ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆವು. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪದವೀಧರರು ಎಸ್ ಪಿ ಮಂದಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ BJPಗೆ ಹಾಕಿರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾಕಿರಿ. ಅವ್ರ ವರ್ತನೆ ನೀವು ನೋಡಿರಿ. ಪದವೀಧರರು ಏನದ ಗೆದ್ದು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇವ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹರ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹರ, ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ, ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರಿಗೆ ಗೆದ್ಸಿ ನಮಗೆ BSP ಒಂದು ಕೈಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿನಪ್ಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಸಿ ಕೇಳಿ ವಿನಂತಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆವು. ಈ ವಿಷಯನ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಮೇಧಾ ಇವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 17. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ KB ವಾಸು ಸರ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಇವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಳಕಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಮಂಟಳ್ಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೀದರ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜದ ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ನಾನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಿನ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಮೇಧಾ ಅವರಿಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ KB ವಾಸು ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬರದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಈ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ MLC ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವಂಥ ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪದವೀಧರರಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದವೀಧರರ ನೋವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ಮೇಧಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಮತವನ್ನು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ವರ್ ಮೇಧಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಜಯಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರಸಂದ್ರ ಮುನಿಯಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು
RM ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ. ಎಲ್ಲ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು, ಸೋದರ ದತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ ಮೇಧಾ ಅವರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಶೋಕ್ ಮಂಟಲ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಗಾದಂಥ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಧಾ ಅವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸೋದರ ಶಾದ್ರಕ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ BSP ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂಥ ಜಾಫರ್ ಅವರೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಉಮೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರರ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಜೂನ್ 3ರಂದು ನಮ್ಮ BSP ಪಕ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಧಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು BSP ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ KB ವಾಸು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂಥ ದತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಪದವೀಧರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 7 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪದವೀಧರರು ಈಗಾಗಲೇ BJPಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ BSP ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ್ ನಾಗೇಶ್ ಮೇಧಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 17 ಮತ್ತು 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪದವೀಧರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ತರ್ತೇನೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ